ప్రతాప్ సార్ గారు ఉన్నారు, తర్వాత ఆనంద్ మోహన్ గారు సార్, చాలా మంది మన యోగేంద్ర సార్, వీళ్ళందరినీ పిలుస్తున్నాము. వాళ్ళ మీరు కూడా వాళ్ళని కోరుతున్నాం. 16వ తారీఖు కన్వెన్షన్ సెంటర్ 3 నుంచి 6 గంటల మనం కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I'm Arvind Mohammed from Swaraj Abhiyan in solidarity with Telangana AAC on the issue of government 12% reservation in Sudhir Commission. And what Mr. Raja has already told you, I don't want to really repeat it because everybody understands Telugu. I would like to touch some other things. I will mix in English and Urdu just for your convenience. तो ये है कि देखिए Muslims और SC/ST, BC और बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल इन इंडिया अक्रॉस सारी हिंदुस्तान की यही कहानी है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन लोगों को जगह नहीं मिलती है सही जगह पर। ना उनको जॉब्स मिलते हैं, ना उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलता है, ना उनको सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, ना उनको इज्जत मिलती है, ना उनको जो है सरमाया मिलता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी कहानी है, सदियों की कहानी है, आज की कहानी नहीं है। ये 5-7 हज़ार साल की कहानी है, जिस कहानी से बाहर निकलने का देश में कोई प्रमाण नहीं दिया। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ये सुधीर कमेटी को बिठाकर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया। इस डॉक्यूमेंट पे बहुत अच्छे प्रावधान हैं। इसमें देयर आर वेरी गुड रिकमेंडेशंस सुधीर कमीशन की रिपोर्ट्स में, जिसमें जैसा अभी आपने कहा कि 4% रिजर्वेशन का जो पहले की गवर्नमेंट 2007 का था वो तो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये मालूम हुआ कि यहाँ की पॉपुलेशन जो नियरली 13 to 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट ये कहती है कि 82% ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ दिस स्टेट, यहाँ के 82% लोग जो है वो डिसएडवांटेज है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं है। सिर्फ 18% मुसलमान ऐसे हैं जिनको जो है दे आर एबल टू study, they are able to do some economic activity and grow. But major Muslim population, it is accepted by the commission and various other commissions earlier, is a Sachar commission, Kundu commission, इसमें सारे accepted है कि backwardness है, various parameters में backward है। तो इसमें ये जो पहल हो रही है, उस पहल के साथ साथ हम तो ये कहेंगे जरूर कि जो recommendations और prime recommendation है सुधीर कमीशन में धांधली ना करें। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में कमीशन बहुत होते हैं, हर थोड़ी देर कोई कमीशन बन जाता है, लेकिन कमीशन का मतलब ये होता है कि उस रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए। सच्चा कमीशन बहुत रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आज तक फॉलो नहीं हुए। तो इसमें जो प्लस पॉइंट्स हमें नजर आते हैं, वो एक बात तो खाजा साहब ने बहुत विस्तार से तेलुगु में बता दिया कि 12% कमीशन रिकमेंडेशन और 9% वॉटेवर, इस पर बहुत संजीदगी से गवर्नमेंट को चाहिए, जब असेंबली में इसकी चर्चा होगी तो इसको जो है जोर से बात करके इसको अप्रूव करना चाहिए। बहुत वक्त की ज़रूरत है। इसमें 5-6 नई चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो लोग पढ़े हैं सुधीर कमीशन और वो लोग जानते होंगे। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दोस 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स में एक खास बात है कि एट्रोसिटीज ऑन मुस्लिम यूथ, कमीशन ने लिखा, इसमें यह बताया कि भाई बेगुनाह मुसलमान बच्चों को, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होता है, दलितों के साथ नहीं होता, वो अलग सब्जेक्ट है। हम क्या कहेंगे मुसलमानों के साथ, सुधीर कमीशन ने कहा है कि मुसलमान बच्चों के साथ गैर जिम्मेदार तरीके से उनको किसी ऐसे केसों में फंसा देना जिसमें कोई उनका जो एविडेंस नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को सेंसिटाइज करे कि वो उसके सबसे बगैर एविडेंस के किसी बेगुनाह बच्चों को, मुसलमानों को सताना नहीं चाहिए, उनको इम्प्लीट नहीं करना चाहिए। रिकमेंडेशन सुधीर कमीशन में है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट से ये कोशिश की करनी चाहिए कि गवर्नमेंट बीइंग इलेक्टेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के है, उसके जो अथॉरिटीज हैं उसमें पुलिस भी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उन सबको गवर्नमेंट की चाल ऐसी जो होनी चाहिए कि अमन और शांति रहे। ये बहुत बड़ी बात सुधीर कमीशन ने कही कि अमन और शांति, सोसाइटी में भाईचारा, मिल बैठ कर लोग काम करें और ऐसा माहौल हो जहाँ पे ग्रोथ हो। ये सुधीर कमीशन की रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। और गवर्नमेंट भी और एक खास बात कहती है, वो ये कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का कमीशन फॉर्म होना चाहिए तेलंगाना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट सुधीर कमीशन ये कहता है, रिकमेंड करता है तेलंगाना गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को
कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिठाना चाहिए। अब तक हिंदुस्तान में इప్పటి वరకు अक्रॉस इंडिया कोई स्टेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का कमीशन नहीं है। तो सुधीर कमीशन ये कहता है कि भाई आप हिंदुस्तान के पहले स्टेट बन जाओ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को कायम करो। और दूसरा जो है जैसे एससी एसटी का सब प्लान का पहले प्रावधान था, पहले आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में एससी एसटी का एक अलोकेशन होता था सब प्लान का, उस किस्म के प्लान की रिकमेंडेशन भी सुधीर कमीशन करती है इस गवर्नमेंट से कि वो कोई ऐसा प्लान बनाए जिसमें मुसलमानों के मसले, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के जो मसले हैं उन मसलों को हल किया जाए। वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये बीसी कमीशन को इन्होंने कहा कि बीसी कमीशन जैसे खाजा साहब ने भी कहा कि वहाँ पर सुनवाई हुई और पब्लिक ओपिनियन इस तरीके का है इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से, उस पर भी गवर्नमेंट कॉशियसली बात करने की कोशिश कर रही है। वो कमीशन की रिपोर्ट उसकी भी है। और एक और खास बात इन्होंने की कि वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट हजारों लोगों का जो सरमाया जमा होकर वक्त की प्रॉपर्टी बनकर है, उसमें सुधीर कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया कि वक्त गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शुड फॉर्म ए कमीशन टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वक्त। ये बहुत जबरदस्त बात इन्होंने दी है। हम समझते हैं कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट को ये गवर्नमेंट बगैर किसी मैनिपुलेशन के उसको इन विद ऑल सिंसियरिटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन इस बात को, इस पे चर्चा करने के लिए, ये सारी बात को कहने के लिए 16 तारीख को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में कोदंडराज साहब की सदारत में एक बहुत बड़ा डिस्कशन पैनल बैठने वाला है, जिसमें सारी लोग की बातें आएगी और जिम्मेदार लोग, समझदार लोग बैठकर उस पर बात करेंगे। और एक खास बात यह है कि योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो खास तौर पर आएंगे, आकर एक बहुत विस्तार से मुस्लिम कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर एक बहुत ये डायनामिक लेक्चर होगा जिसमें समझ में आएगा कि क्या मसले हैं मुसलमानों के जिसमें उन लोगों को राहत की जरूरत है। ये हम अपील करते हैं आपसे मीडिया से। बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी तादाद में आज मीडिया यहाँ पर कोदंडराम जी और KTJS के इन्विटेशन पे यहाँ पर आई। ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मसला है हिंदुस्तान का, और ख़ास तौर पर इस खित्ते का, तेलंगाना का जो छोटा स्टेट है, जहाँ की तारीख रही है कि यहाँ पर एफ्लुएंट स्टेट होने के बावजूद हम जो है पिछड़ गए। होना तो ये चाहिए कि हर शहरी को, हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी तबके का हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जब सिटीजन कहलाता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल। ये हमारी बात है और हम समझते हैं कि आप लोग अपने पेपर्स के जरिए, अपने टीवी चैनल्स के जरिए इस बात को आम करेंगे कि आवाम में, खास तौर पर उन लोगों में जो एफिलिएंट है, जिनको ये मुश्किलें नहीं है, जो मुश्किलें हम बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, परेशानी, एजुकेशन नहीं है, बैकवर्डनेस, हर किस्म के जो डिसएडवांटेजेस हैं, उन डिसएडवांटेज लोगों के साथ सेंसिटाइज होकर उनको जो है आगे बढ़ने के मौके गवर्नमेंट को देना चाहिए। हम మీడియా మిత్రులకు ఇవాళ జేఏసీ ఇంకో ప్రధానమైన అంశాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సినది. 5వ తారీఖు నాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు సింగరేణి కాంగ్రెస్ మీద ప్రకటన చేస్తూ రానున్న కాలంలో సింగరేణిలో 20 ఓపెన్ కాస్ట్ గన్లను 11 అండర్గ్రౌండ్లను ప్రారంభించినట్టుగా ప్రణాళికలో రానున్న 5 ఏళ్ల కాలంలో ఉన్నట్టుగా ప్రకటించినారు. ఇప్పటికీ 50 సంవత్సరాల అయితే సింగరేణిలో ఓపెన్ కాస్ట్ బుక్లను ప్రారంభించి ఈ 50 ఏళ్లలో ఇప్పటికైనా ఓపెన్ కాస్ట్ మొత్తం వస్తే 16 మాత్రమే. 50 ఏళ్ల కాలంలో 16 ఓపెన్ కాస్ట్లు ప్రారంభించడం ద్వారా దాదాపు ఉత్తర తెలంగాణ అంటే పూర్వపు 4 జిల్లాలలో ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలలో దాదాపు 146 గ్రామాలు అదృశ్యమైపోయినాయి. మొక్కల వల్ల విస్థాపనకు గురైనాయి. ఇప్పటికి ఇంకా అనేక వందల గ్రామాలు విధ్వంసానికి జరుగుతున్నాయి. ఓపెన్ కాస్ట్ బ్లాస్టింగ్ కానీ, దుమ్ము కానీ వాటి వల్ల.
50 ఏళ్లలో కేవలం 16 ఓపెన్ కాస్ట్ ద్వారానే ఇంత ఉద్దేశం జరుగుతుంది. రేపు రానున్న 5 ఏళ్ల కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినటువంటి 20 ఓపెన్ కాస్ట్ ద్వారా ఎంత విధ్వంసం జరగబోతున్నదో ఆలోచించవచ్చు. తెలంగాణ సాధించుకున్నది ఈ ఓపెన్ కాస్ట్ వద్దనేటువంటి ప్రధానమైన డిమాండ్తో ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఉద్యమంలో ప్రధాన భాగస్వాములు అయ్యారు. తర్వాత సింగరేణి అనేది ఒక వెన్నెముకలాగా ఆర్థిక స్వావలంబన తెలంగాణకు ఇచ్చే విధంగా దాన్ని తీర్చిద్దాలనే లక్ష్యంతో మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలో అనేక హామీలు ఇచ్చినాము. ఓపెన్ కాస్ట్ ఉన్నాయని ఇదే ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా అనేక సందర్భాలలో చెప్పినారు. అదేవిధంగా ఇవాళ కోల్పేట మొత్తంలో ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఓపెన్ కాస్ట్ రాకుండా అవసరమైతే బుక్కుని మీద కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నారని నేను ఆపుతానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చినారు. కానీ ఇవాళ అదే ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో 20 ఓపెన్ కాస్ట్లు 4 ఏళ్లలో 5 ఏళ్లలో తీసుకొస్తామని చెప్పడం అనేది చాలా శోచనీయమని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ 20 ఓపెన్ కాస్ట్లను తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రతిపాదనను సింగరేణి లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము విరమించుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నట్టుగా సింగరేణిలో బొగ్గు తీయడానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు. బొగ్గు తప్పనిసరిగా అవసరమే, అది ఒక ఇంధన వనరుగా తప్పనిసరిగా అవసరమే. కానీ దాన్ని తీయడానికి అనేక సంవత్సరాల నుంచి 100 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నటువంటి మార్గాలు అండర్గ్రౌండ్ ఓపెన్ కాస్ట్ ద్వారా బొగ్గు తీయవచ్చు, అదేవిధంగా ఉపాధి ఇవ్వచ్చు, అదేవిధంగా ఉపరితలం మీద భూమి మీద వ్యవసాయం కూడా యథావిధిగా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ 3 విధ్వంసం అయ్యేటువంటి ఓపెన్ కాస్ట్ వద్దు, వాటిని రద్దు చేయాలి. అండర్గ్రౌండ్ ద్వారా అవసరమైన బొగ్గును తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి భావయాత్ర చేయడానికి, ప్రచారం చేయడానికి సింగరేణి ప్రాంతాలలో తెలంగాణ చేసి రానున్న కాలంలో ఒక ప్రచార యాత్రను కూడా నిర్వహించడానికి ఆలోచన ఉన్నది. అదేవిధంగా సింగరేణిలో ఇప్పటికీ 1,17,000 మంది కార్మికులు ఒక కాలంలో ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ ఆ సంఖ్య 58,000 పడిపోయింది. తెలంగాణ వచ్చినాడు 2014 జూన్ 2 నాడు సింగరేణిలో 62,000 మంది పైసలు కార్మికులు ఉంటే ఇవాళ 58,000కు నిన్నటి 11వ తారీఖు నాటికి 55,000 పడిపోయినారు. కానీ వీళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఉపాధి కల్పించాము. ఇప్పటికీ 2.5 ఏళ్ల 30 ఏళ్ల కాలంలో సింగరేణిలో దాదాపు 5,300 మంది కార్మికులకు కొత్తగా ఉపాధి ఇచ్చామని చెప్తారు. ఇవి కూడా తప్పుడు లెక్కలే. ఎందుకంటే అందులో 3,200 మంది ప్రభుత్వం చెప్తున్నది. 3,200 మంది కార్మికులు ఆల్రెడీ డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్గా గతంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల వాళ్ళకే ఇచ్చారప్ప కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు. ఇక వీళ్ళు ఇచ్చింది 2.5 ఏళ్లలో 30 ఏళ్ల కాలంలో ఇచ్చింది 3,000 కూడా లేదు, 2,000 చిత్ర మాత్రమే ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు 62,000 నుంచి ఇవాటికి ఈ 5,300 మందికి కార్మికులకు అదనంగా ఉద్యోగం ఇచ్చిందని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి మొత్తం సంఖ్య ఎంత అంటే 55,000. కాబట్టి తప్పుడు లెక్కలతో ప్రజలు తప్పుదారి పట్టించని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఓపెన్ కాస్ట్ యొక్క ఆలోచన విరమించుకోవాలని, రద్దు చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాము. దానికి సంబంధించిన ప్రచారాన్ని తెలంగాణ చేసి రానున్న కాలంలో పెద్ద ఎత్తున జనాన్ని సమీకరించి పెద్ద ఎత్తున దాని గురించి మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మేము ఈ 2013 చట్టాన్ని అమలు చేయాలని మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ చేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. భూసేకరణకు సంబంధించి నేను ప్రాజెక్టు వ్యతిరేకం కాదు, భూసేకరణ జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దాన్ని గుర్తిస్తూనే మేము కోరింది ఏమిటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము అనేక పోరాటాల తర్వాత, అనేక 100 ఏళ్ల పరిశోధన అధ్యయనం తర్వాత రూపొందించిన 2013 చట్టాన్ని ప్రకారంగానే భూసేకరణ జరగాలని చెప్పి మేము మొదటి నుంచి కోరుతా ఉన్నాము. దాని గురించి మా యొక్క ఉద్యమాన్ని మేము ఇంతకుముందు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. ఇవాళ దానికి విరుద్ధంగా 123 జీవోని తీసుకొచ్చి జీవో ద్వారా భూసేకరణ చేసే ప్రయత్నము ఈ ప్రభుత్వం చేసింది. అది కూడా హైకోర్టులో అనేక రకాల అభ్యంతరాలు రావడము, వివరణలు కూడడం, ఇవన్నీ అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో ఇవాళ ప్రభుత్వమే మొదలు చెప్పింది 2013 చట్టాన్ని సవరణ చేస్తున్నామని చెప్పినారు. లేదా తర్వాత చెప్పారు 2016 పేరు మీద భూసేకరణ చట్టాన్ని తెలంగాణ తీసుకొస్తామని చెప్పారు. ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఇట్లా ఉండగానే ఇవాళ హడావుడిగా అసెంబ్లీలో దాన్ని ఆమోదించి, కౌన్సిల్లో ఆమోదించి, అదేవిధంగా గవర్నర్ ఆమోదంతో ఇవాళ రాష్ట్రపతికి ఆమోదానికి పంపించినారు. మేము అంతకుముందే అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ముందు నుంచే రాష్ట్రపతి గారు హైదరాబాద్లో బొల్లారంలో వ్యక్తిగా శీతాకాలం మీదకి వచ్చినప్పుడు మేము ప్రయత్నం చేశాము. అనివార్య కారణాల వల్ల అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు. మళ్ళీ రాష్ట్రపతి సంప్రదించి ఢిల్లీకి వచ్చి కలుద్దామని చెప్పి కోరగానే వాళ్ళు కలవడానికి అంగీకరించారు. ఎప్పుడు కలవాలని వాళ్ళు త్వరలో నిర్ణయిస్తామని చెప్పినారు. మంత్రాలకి ఈ నెలాఖరులోగా రాష్ట్రపతిని ఢిల్లీకి వెళ్ళి పద్ధతిలో పొందాము. మేమే దయచేసి తొందరగా కాకుండా బయట ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామిక వాదులను
సీనియర్ జర్నలిస్టులని, న్యాయవాదులని, న్యాయ కోవిదులని అందరితో కలిసి ఒక టీమ్గా వెళ్ళి రాష్ట్రపతిని కలిసి నెలాఖరులో వాళ్ళు ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఢిల్లీకి వెళ్ళి కలిసి 2016 చట్టాన్ని ఆమోదించవద్దని, దాన్ని చట్టంగా తీసుకురావద్దని, వాళ్ళు రూపొందించిన 2013 చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ రాష్ట్రపతి వినపత్రాన్ని ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ నెలాఖరులోగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం. మైక్స్ అంటారు అందరికీ వందనం. ఒక 2 విషయాలు అదనంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి, నిజాం షుగర్స్ మూసివేసిన తర్వాత ఈ పోయిన 13 నెలలుగా కార్మికులు చాలా ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఆ కార్మికులకు ఈ పెండింగ్ బకాయిలను చెల్లించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి లాకౌట్ జరిగింది, దానిపైన చర్చలు జరుగుతుంది. ఆ విషయంపై తేలకుండా ఈ రకంగా జీతాలను ఇంకా పెండింగ్లో పెట్టడం అన్యాయం. చాలామంది గుర్తించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పటికీ ఎన్ఎస్ఎఫ్లో ప్రభుత్వం వాటాదారు 49% షేర్లు ప్రభుత్వానికి అందులో. కాబట్టి ఏ నిర్ణయం జరిగినా దాంట్లో ప్రభుత్వానికి కీలకమైన పాత్ర ఉంటుంది. ఈ మూసివేసిన కంపెనీని తెరిపించి నడిపించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఆ విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే. ఆ విషయంపై తుది నిర్ణయం వచ్చేలోపు కార్మికులకు పెండింగ్ 13 నెలల జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి, అవి వెంటనే చెల్లించాలని చాలామంది ఆవేదనలో ఉన్నారు. కనీస సౌకర్యాలు కూడా వాళ్ళ కుటుంబానికి తిండి, వైద్యం, చదువులు లాంటి కనీస సౌకర్యాలు కూడా అందించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. చాలామంది అనారోగ్యానికి గురైపోయి వైద్యం తీసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ కార్మికుల యొక్క పరిస్థితిని గమనించి, వాళ్ళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే గవర్నమెంట్ వారికి ఈ పెండింగ్ జీతాలను ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా సింగరేణిలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు లేరు అని గవర్నమెంట్ ఒక మాట అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటన సందర్భంగా అన్నారు. ఇది కూడా పూర్తి వాస్తవం. సింగరేణిలో ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పనులన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులే నిర్వహిస్తారు. వాళ్ళతో ఎందుకంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ నేతృత్వంలోనే పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ యాజమాన్యంలో కంపెనీ ఒక నేతృత్వంలోనే వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా గుర్తించవలసి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా గమనించారు. వాస్తవానికి ఓపెన్ క్యాస్ట్ వల్ల జరిగిన విధ్వంసం అనేక పర్యాయాలు మేము వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సమస్యలన్నింటినీ వెలుగులోకి తీయడానికి హైదరాబాద్లో కూడా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందు రవీందర్ చెప్పినట్టు 16 ఓపెన్ క్యాస్ట్ నుండి 150 దాకా గ్రామాలు విధ్వంసమైపోయి మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. మనుగూరు దగ్గర గాంధీనగర్ అనే ప్రాంతంలో లాస్టింగ్ వల్ల కలుగుతున్నటువంటి సమస్యలకు గురవుతున్న ప్రజలు లాస్టింగ్ ఆపాలని చెప్పి రోజు వాళ్ళు పోయి గడి దగ్గర వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. చాలా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఆ ఒడ్డులో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో వర్షం పడ్డప్పుడు బురద నీళ్ళన్నీ ఇళ్లలోకి వచ్చి చేరుతాయి. మేము చూసినాం రామగుండం దగ్గర లింగాపురం అనే గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీలో అయితే ఎంత అధ్వానం ఉండే పరిస్థితి. వర్షం పడ్డదంటే చాలు మొత్తము ఆ కట్టెల మీద నుంచి బురదంతా కొట్టుకొచ్చి ఇళ్లలో మెట వేస్తారు. ఆ బురదలతో పాటు పాములు వస్తుంటాయి, ఇళ్లకు అడవి పందులు చేరుతుంటాయి. ఇళ్ల నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా వర్షం పడ్డదంటే చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితి. నిజంగా ఎన్నిసార్లు మొరబెట్టుకున్నా ఆ గ్రామస్తుల సమస్యలు విన్నవాళ్ళు లేరు, పరిష్కరించే వాళ్ళు లేరు. ఆ సమస్యలన్నింటినీ ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలు కొంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలిగే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అందుకనే చాలా విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
వెంటనే మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే ఈ ఓపెన్ క్యాస్ట్ విధానాన్ని సమీక్షించాలి. కాబట్టి ఇవాళ ఆ ఓపెన్ క్యాస్ట్ మీద కూడా ఒక సెమినార్ లాంటిది హైదరాబాద్లో పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంది. 28కో అట్లా అనుకుంటున్నాం. మీకు ఆ డేట్ మళ్ళీ ఒకసారి హాల్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఏర్పాట్లు అయిన తర్వాత మీకు ఆ డేట్ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా సుదీర్ కమిషన్ రిపోర్ట్ పైన చర్చ కూడా చాలా కీలకం. ఈ మధ్యలో వచ్చిన నివేదికల్లో ఇది అత్యంత కీలకమైనటువంటి నివేదిక. కేవలం మైనారిటీలకు ముస్లింలకు సంబంధించిన విషయాల మీద కాక మొత్తంగా ఈ సమాజంలో అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి చాలా కీలకమైన సూచనలు. ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపైన చాలా కీలకమైన ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరమని భావించి ఈ సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్, పోస్ట్ డాక్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలో వాళ్ళు వచ్చి దీనిపైన ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. దాన్ని తదనంతరం యోగేంద్ర యాదవ్ లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దానిపై తమ వ్యాఖ్యానం అందిస్తారు. వచ్చిన సూచనల ఆధారంగా మేము దానిపైన ఒక తీర్మానం చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత సుదీర్ కమిషన్ నివేదిక నేపథ్యంలో మా కార్యాచరణ ఎట్లుంటే బాగుంటుందనేది కూడా మేము నిర్ణయించాము. కాబట్టి ఇవి రెండు చాలా కీలకమైనవి. ఇదివరకే మేము విద్యాయాత్ర అనుకున్నాం, అది కూడా ఈ నెలలో తప్పకుండా ఉంటుంది. సెలవుల కారణంగా దాన్ని వాయిదా వేసుకున్నాం. ఆ కార్యక్రమం ఈ నెలలో తప్పకుండా నిర్వహిస్తామని మరొకసారి మీ ద్వారా చెప్తాం. ఆఖరిగా మళ్ళీ కలుస్తామో లేదు, మీ ద్వారా మొత్తం ప్రేక్షకులందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అభివృద్ధి అంటే కొన్ని త్యాగాలు తప్పవు సార్. అభివృద్ధి అంటే కొన్ని త్యాగాలు తప్పవు. త్యాగాలు ఎవరు చేయాలనేది చాలా అన్ని త్యాగాలు పక్కనున్న పేద ప్రజలు చేయనక్కర్లేదు. ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం, కొంత త్యాగం మనం కూడా చేయొచ్చు. కొంత ఉత్పత్తిని నియంత్రించుకొని ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతుల ద్వారా బొగ్గును తవ్వటానికి ఒక ప్రయత్నం చేసి ఆ మొత్తం ఉన్నటువంటి వనరులను జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రణాళికలు వేసి మనం కూడా కొంత సిద్ధపడితే త్యాగం చేసే వాళ్ళ మీద భారం తప్పుతుంది. రెండోది ఏంటంటే, త్యాగం చేయమంటే దాని అర్థం జీవితాన్ని కోల్పోమని కాదు కదా. ప్రపంచంలో దీనిపైన చాలా తీవ్రమైన చర్చ జరిగింది. యూరోప్లో యూటిలిటేరియన్స్ అని ఒక సిద్ధాంతకర్త ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళంటే గవర్నమెంట్ విధానాలకు మూల సూత్రం ఏమై ఉంటుంది అంటే గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్. అత్యధికులకు సంతోషం కలిగితే అంతకంటే మంచి నిర్ణయం మరొకట్లేదు. ఇప్పుడు దాదాపు గవర్నమెంట్ చెప్తున్నది కూడా అత్యధికులకు సంతోషం కలుగుతుంది అనుకుంటే, మరి కొంతమంది మైనారిటీ అంటే వాళ్ళు కులం రీత్యా కాదు సంఖ్యాకుల్ని చంపేస్తే అత్యధికులకు సంతోషం కలుగుతుంది. దాన్ని పరిపూర్తి చేస్తామని చేయలేం కదా. ఇది కూడా అంతే, అత్యధికులకు సంతోషం కలగటం అవసరమే, కానీ త్యాగం చేసే వాళ్ళ పట్ల ఒక బాధ్యత ఉంది. ఇది తర్వాత కాలంలో అమార్త్య సేన్ లాంటి వాళ్ళు ఈ దృక్పథాన్ని విమర్శించి అభివృద్ధి ఫలితాలు అందరికీ దక్కాలి, అట్టడుగు వర్గాలకు ఇంకా ఓ ముద్ద ఎక్కువ దక్కాలి అనేటువంటి మాట వాళ్ళు చెప్పింది. ప్రత్యేకించి ఈ నేపథ్యం నుంచి నిర్వాసితుల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది అనే ఆలోచన చాలా బలంగా ముందుకొచ్చి వాళ్ళ పట్ల మనం కనీస కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి. భూమి వదులుకున్నారు, బతుకు తెరువు కోల్పోయారు, ఇంట్లో నివసించే పరిస్థితి లేదు. మరి అటువంటి వాళ్ళ పట్ల ప్రభుత్వం అందరి నుంచి సమిష్టిగా మనం వాళ్ళకి ఏం బాధ్యత, వాళ్ళ పట్ల మన బాధ్యత ఏంటి, మనం ఏం చేయగలుగుతాం, వాళ్ళు కూడా మనలాగే సుఖంగా బతకడానికి అనే ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి. ఆ ప్రశ్న మనం వేసుకోలేకపోతే అది చాలా అన్యాయం. మేము అదే కోరుతున్నాం. మనందరి బాధ్యత ఏంటి వాళ్ళ పట్ల అనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని కదా మేము కోరేది. అది చాలా సీరియస్ విషయం. అట్లా మనం ఆలోచించలేకపోతే కొంతమంది కష్టాల్లో ఉన్నా పర్వాలేదు, మిగిలిన వాళ్ళు సుఖం అనుభవించే పరిస్థితులు ఉంటే చాలు అనే ఆలోచనే సమంజసం కాదు. ఈ 21వ శతాబ్దంలో దాన్ని అందరు తత్వవేత్తలు తిరస్కరించారు. అందరం కలిసి సమిష్టి ప్రయోజనాలను సంతృప్తికరంగా నెరవేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరగాలి అన్నది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆలోచన. అదే మేము కోరుతున్నాం. ఈ విషయాలను ముందుకు తీసుకోకపోవటమే జేఏసీగా మేము చేసేటువంటి ప్రయత్నం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర పాలకులను మేము తిట్టిందే దానికోసం, మీ ప్రయోజనాలే తప్ప మా ప్రయోజనాలు పట్టవాలి.
మరి వాళ్ళు పోయినాక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వస్తే ఈ గవర్నమెంట్ అందరి ప్రయోజనాలను చూడాలి కదా, అదే మేము కోరేది. అందరి అభివృద్ధి కోసం త్యాగం చేసే వాళ్ళ పట్ల ఇంకా కొంత ఎక్కువ నిబద్ధతతో ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కలిగించాలన్నదే మా సూచన. సార్, అధికార పార్టీ నేతలు జేఏసీ ముసుగులో అభివృద్ధి నడుచుకుంటున్నారు, తెలంగాణకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రపక్షాలు వాళ్ళు అంటున్నారు. వాడు చూసి చేశారు కదా మేధావి ముసుగులు. అభివృద్ధికి వాస్తవానికి ఉన్నటువంటి మార్గంలో ఒక చర్చ కీలకంగా ఏమొస్తుందంటే, ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ ఫలితాలు అందరికీ దక్కుతాయా కొందరికీ మిగులుతాయా అన్నది కీలకమైన ప్రశ్న. మేమేమంటున్నామంటే అభివృద్ధి పేరుతో జరిగే ఏ ప్రయత్నంలోనైనా నిర్వాసితులకు ఫలితం ఉంటుందా ఉండదా అనేది మా ప్రశ్న. అది మాకు అనవసరమని గవర్నమెంట్ సమాధానం. మా మధ్య ఉన్న విభేదం అది. అభివృద్ధికి జరగాలి, ఆ ఫలితాలు అందరికీ దక్కాలని మేము అంటున్నాం. వైవిధ్యభరితంగా ఉండే ఈ ఫలితాలు సమాజంలోని అందరికీ కూడా చేరాలి, నిర్వాసితులకు ముందే ఎక్కువ దక్కాలనేది మా కారణం. గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మేము అవన్నీ ఆలోచించదలుచుకోలేదనేది గవర్నమెంట్ అండి. అభివృద్ధి అంటే కేవలము సంపద పెరగటం కాదు, సంపదను ఎట్లా పంపిణీ చేస్తామనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మేము రెండో అంశాన్ని విస్మరించి మొదటి అంశానికి పరిమితం కాకూడదని చెప్పి మేము అంటున్నాం. ఇది మాకు గవర్నమెంట్కి ఉన్నటువంటి తేడా. మేమనేది ఏంటంటే ఫలితాలు అందరికీ దక్కి అందరినీ భాగస్వామ్యం చేసుకోగలిగితే అభివృద్ధి వేగవంతంగా జరుగుతుంది అనేది మాకున్నటువంటి ఆలోచన. గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మీరు ఎవరు మాట్లాడద్దు, పక్కకు జరగండి, ఇచ్చింది తీసుకోండి, ఎక్కడికన్నా పోండి, మీ సంగతి మాకు అనవసరం అని గవర్నమెంట్ అంటుంది. గవర్నమెంట్ చెప్పే మార్గంలో అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు అనేది మా అభిప్రాయం. అది అభివృద్ధికి అవరోధాలను సృష్టిస్తుంది తప్ప అభివృద్ధిని పరిపూర్తి చేయలేదనేది మాకున్నటువంటి అభిప్రాయం. కాబట్టి చాలా కీలకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు నడుస్తున్నటువంటి తోవ సరి అయింది కాదు. మీరు ఆలోచించండి, పునరాలోచన చేసి అందరినీ భాగం చేయండి, అప్పుడే అభివృద్ధి వేగంగా ముందుకు పోతుందనేది జేఏసీ కూడా అభిప్రాయం. अभी साहब जो बताए वो तो हम सुधीर कमीशन के ऊपर हमारा डिस्कशन आयोजन किए हमने 16 तारीख 3 बजे रहेंगे। सुधीर कमीशन के ऊपर एक छोटा सा हमारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेंगे, उसके बाद एक बहस रहेंगे और इसको कैसे समझना, इससे क्या फायदा है, आगे कैसे ले जाना, इसकी रिकमेंडेशन, ये हमारा कोशिश रहेगी। दूसरी बात, हमने ऊपर टैक्स के बारे में सरकार की जो बयान था उसके ऊपर हमारा भी टिप्पणी है। हम चाहते हैं जब सरकार ने हम बताना चाहते हैं सरकार ने जो बताया कि इसके सिक्योरिटी की वजह से सबको फायदा होगा, ऐसा तो नहीं। जो नौकरी मिल रहा था वो कम हो गया, तो